Sriyatun Yudi Waksorejo, istri Bapak Sarno. Anallah Ta'ala Adjaya wa Adjaya amanah amanah akhwal wa malatina wa ila awalina wa walidikum wa wadna wa walidikum wa amadun sinasma'in Allah yaghfir lahum warhamhum wa yatawasha'an rahmah wa maghfirah ma yatakalima tubat jubara nasabah dan sini Muhammadin wa anna Allah yu'ti darajatun fil jannah wa segala amanah ini untuk kita sekalian. Allah يغفر بقبولهم وروحهم وريحان وإسحاق والناس. أن الله لا يرزق عنا نافعا قلبا خاشعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من يحفظنا من يحفظ من يحفظ من يحفظ لا حول ولا قوة إلا بالله الكبير والعظيم. ما يطول الأعمار وتشهد معروف من السنة فمن ولا حول من النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جناها وأوسع. يا ربي صل على اسم البرايا يا أهل وعوسى. يا ربي صل على محمد واسلك فينا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل مرجى. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل مرجى. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف أنفع. يا ربي صل على محمد وأحسن القلب واعف أنفع. يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرفه ورداع. يا ربي صل على محمد وعلى المعالي واسقه ونبا. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد وعلى المعالي يا ربي
صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأنفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأنفع صل على محمد واجعل لنا في الدنيا مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في البلاد مجمعا صل على محمد وافر بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد واغفر بنا خير خلقك اجمعا صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا عليك الله بارك الذي بك يشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه بعده سرك الأسماء وارزق النجاة بهما وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه لهم بصدق ما حدا علم ودت حية الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأبحى والها نشوانا صلى الله عليه الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل ربها الرضوان حال المحبين كذا فاسمع إلى سياد المشفع غرف الآذان صلى الله عليه أوصاف طه المجتبى واعتر لقلبك يمتلئ وجدان يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله
ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أمسانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه وبين ماء فاستقي من غفلة عنك وقل يا مقاما واعود إلى أصوات ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا صلى الله عليه شعبتين إلا أنا في خيرها حتى ورودي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
تشكو شيئا يأخذ لسانا من رب السماء والأذى والكمال والأحزان والغيرنا كتاب ما عملت به أن المهيمن شرف
الترى وآله وصحابه
الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيد بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان دراه الثدي وقد كان النهار يبيت يبكي مسكبا جيحانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفورا الرضا سرعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان سانا أنكره رفقتها وسلمت أشجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية ومات إسيانا ترآه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنسى صدوق محسنا تائفة وفتوة وأمانة مئوانا ذاهمة وسجاءة وتوكل ومكارم لا تحتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهبه عبد المطلب هنانا سنتين وافاه الهمام
فضمه أمر ملأته عليه جنانا سنتين وافاه الهمام فضمه أمر ملأته عليه جنانا خطبته بنت خويلد في الغرس والإسر نازت بالمسفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما ناهيا ومكانا وحل مشكلة لودي الأجر الأسود بالكعبة حيث أبانا سئة الأكل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وآله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك محمد إليك هدانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا بهما فأتاه أن إصدع بما تؤمر به إعلانا كسر الأذى وهو صبور لربه وهو شكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب بالخمسين فاشتد الأذى هنونا وأتى سكيفا دائيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدركها وقال لا بل أرتجي الأربانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا خرج الحبيب إلى السماوات الأولى والأرض والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا وأقام أسرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لسان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من ملكه عجبا وكم قد سادوا ما يرى الأذانا كرما وأبوا وسخا وتواضعا وجدهن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدحى شاربا ريانا والله قد عزمت مآزز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد قسى 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ربانا أكرم به وبصحبه وبتابعه
Ya Rabbi alhidna bihim ihsana. Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika ilaika da'ana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa عليه وعلى آله أشهد لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأرجاء عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا في سرائك الدعاء لمديح صفوة ربنا وحدانا اهتدجنا بالمودة هاهنا نرفع إليه فضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى الفنان أجب دعوانا أنت لنا يا نورنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على مثل الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحافظين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصرنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلها ركبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sa'ina ta'ala wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadakkur wa tadkir wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa fadlihi. Terakhir pembahasan kita sampai di makna at-taqwa. Makna at-taqwa kata Imam Ghazali di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama ketundukan atau rasa takut, rasa segan, wa iyaya fattaqun, artinya kepadaku tunduklah, takutlah, seganlah kalian dari hamba-hambaku. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian kepada hari saat kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fihi, dari itu. Makna yang kedua di dalam Al-Quran, makna takwa itu adalah taat dan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maksudnya sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, atau taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan yang sebenar-benarnya. Ati Allah haqqa ta'atih. Kemudian makna yang ketiga adalah makna takwa, yaitu tanzihul qalbi anil dzunub, penyucian hati dari dosa-dosa. Nah, ini yang dimaksud dengan hakikat takwa yang sebenarnya. Ini makna takwa yang sebenarnya. Jadi takwa itu dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Makna yang ketiga ini adalah makna takwa, makna dari definisi takwa yang dipahami dalam pembahasan ini. Apa itu? Yaitu menyucikan hati dari dosa-dosa, atau definisi awal, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, itu yang disebut di dalam ayat wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah, wa yattaqi, kemudian dia bertakwa, fa ulaika humul faizun. Di dalam ayat ini kata Imam Ghazali, Allah menyebut taat, menyebut khasyah, takut, kemudian menyebut takwa. Taat dan takut itu makna takwa yang lain di dalam Al-Quran, tapi Allah kemudian menyebut takwa di dalam ayat ini. Fa'alim ta'anna haqiqat at-taqwa makna siwa ta'ah wal khasyah. Dari ayat ini engkau bisa mengetahui ternyata makna takwa itu memiliki makna selain taat dan takut. Apa maknanya? Waliyat tanzihul qalb amma kana, yaitu penyucian hati seperti yang kami jelaskan, kata Imam Ghazali. Berarti maknanya wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi, maknanya siapa yang taat kepada Allah, Rasulnya, kemudian dia takut kepada Allah, wa yattaqi, yaitu menyucikan hatinya dari dosa-dosa, faulaika humul faizun, maka mereka orang-orang yang mencapai kemenangan, kesuksesan, yang beruntung. Ini Imam Ghazali yang kita bahas ini. Imam Ghazali mau menjelaskan makna takwa. Apa sih makna takwa sebenarnya? Jadi di pertemuan yang lalu dia juga sudah menyebutkan
bahwa guru Imam Ghazali itu mendefinisikan takwa dengan tanzihul qalb an dzambin lam yasbiq anka mithluhu. Imam Ghazali juga sudah menjelaskan makna takwa menurut guru-gurunya itu penyucian hati dari dosa-dosa yang belum dilakukan. Jadi Imam Ghazali ini dari definisi gurunya itu mau menjelaskan bagaimana takwa itu secara maknanya bisa mengobati seorang hamba dari dalam. Jadi hamba itu bisa selamat dari segala hal yang merugikan. Itu obatnya berasal dari dalam, karena setiap perbuatan itu berasal dari dalam hati. Setiap perbuatan manusia sumbernya itu berasal dari lintasan-lintasan hati. Sebelum manusia melakukan suatu perbuatan, ada sesuatu yang terlintas di dalam hatinya, pikiran yang terlintas di dalam hatinya. Nah, dari lintasan itu kemudian membuahkan perbuatan. Nah, makna takwa menurut guru Imam Ghazali yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, menyucikan hati dari dosa-dosa, maksudnya dari lintasan-lintasan dosa sebelum engkau melakukan perbuatan dosa yang terlintas di hati. Kalau engkau sudah melakukan perbuatan dosa itu, namanya engkau sudah tidak bertakwa lagi. Engkau sudah tidak bertakwa. Sifat takwa itu sudah lepas dari dalam dirimu. Kalau engkau mau menjadi orang yang bertakwa, jangan sudah berbuat baru kemudian mau mencegah sudah terlambat. Kalau engkau sudah berbuat, engkau perlu taubat. Perlu bertaubat. Tapi yang namanya takwa, engkau mencegah lintasan hati itu dengan cara mendorongnya, menyapunya, menyucikannya dari dalam hatimu sehingga tidak memiliki celah untuk terjadi di dalam perbuatan pada dirimu. Ini yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma qalu rahimahullahu taala. Kemudian mereka para ulama sufi itu, semoga Allah merahmati mereka. Mereka mengatakan manazilut taqwa talatatu. Tingkatan takwa itu ada 3. Bisa dikatakan tingkatan, bisa dikatakan tahapan. Tahapan takwa. Tahapan takwa itu ada 3 tingkat. Yang pertama takwa anisyirik. Takwa dari perbuatan syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya atau pada sifatnya atau pada kehendaknya. Siapa yang mengatakan Tuhan itu zatnya ada 2 atau 3 atau 4, berarti dia syirik. Siapa yang meyakini ada zat lain yang memiliki sifat seperti sifat Tuhan, walaupun salah satu sifatnya saja, maka di dalam hatinya ada kesyirikan. Oh, ada yang maha kuat seperti Tuhan, syirik. Tidak boleh. Siapa yang meyakini ada selain Tuhan yang memiliki kehendak seperti kehendak Tuhan, syirik. Tidak diperbolehkan. Dan syirik itu letaknya ada di dalam hati. Penutupan itu ada di dalam keyakinan. Nah, syirik itu bisa tumpah pada perbuatan juga, tapi sumbernya adalah keyakinan yang tidak benar. Syirik. Nah, makanya Rasulullah SAW membawa ajaran tauhid kepada umatnya. Rasul memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas itu penjelasan syirik yang paling sempurna. Allah ahad, Allah itu maha esa. Allah as-samad, Allah itu tempatnya bergantung, Allah tidak bergantung kepada siapa-siapa. Bahkan dia itu tempat bergantung segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah kalau dibiarkan oleh Allah akan lenyap, mati. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak sebagai anak, tidak sebagai bapak, tidak sebagai ibu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada selain dia yang sebanding dengan dia, yang sekufu dengan dia. Tidak ada. Ini makna syirik yang makna ikhlas. Makanya surat ini disebut surat Al-Ikhlas, murni, ketaatan yang murni, ketauhidan yang murni. Nah, Rasul membawa ajaran ini dan memerintahkan umatnya untuk bertakwa dari syirik. Ini tahapan takwa yang pertama. Yang kedua adalah wa taqwa 'anil bid'ah. Takwa dari perbuatan bid'ah. Apa perbuatan bid'ah? Bid'ah itu dari kata bada'. Bada' itu sesuatu yang dicetuskan. Allah itu badi', Allah itu yang maha mencetuskan. Maksudnya mencetuskan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh selainnya. Jadi Allah itu dalam penciptaannya tidak meniru, tidak menjiplak, tapi dia itu ide awalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu penemu segala-galanya dan dia tidak harus mencari, pencetus. Makanya dia mengatakan badi'us samawati wal ardh. Kalau terjemah kita membacanya cuma dia yang menciptakan langit dan bumi, tapi makna badi'us samawati wal ardh sebenarnya adalah dialah yang mencetuskan langit dan bumi. Yang sebelum dia tidak ada zat yang pernah membuat langit dan bumi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta. Manusia itu disebut pencipta padahal dia pencipta. Manusia itu ya. Manusia itu buat apa aja? Buat pesawat niru burung, buat kapal meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, buat kendaraan di darat meniru kuda, meniru kota. Semua pokoknya manusia itu di samping dia niru, menjiplak, dia ide yang muncul dari manusia itu tidak murni dari manusia, pasti menggunakan banyak atribut yang semuanya kalau kita rinci sumbernya ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mau dirinci lagi, ide manusia itu pada hakikatnya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia disebut penemu ini, penemu itu sebetulnya dia bukan penemu. Dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di antara manusia dia yang menemukan. Tapi hakikat yang mencetuskan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna bid'ah. Nah, definisi bid'ah sendiri yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah bid'ah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, seperti hadis man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa raddun. Siapa yang
membuat hal baru dalam perkara kami ini, yaitu dalam agama, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Tidak boleh membuat perkara baru di dalam agama. Kemudian dalam riwayat yang lain, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin nah, setiap perbuatan bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat, dan segala sesuatu yang sesat itu tempatnya ada di dalam neraka. Makanya kita harus menjauhi perbuatan bid'ah. Nah, bid'ah yang dimaksud itu bid'ah yang seperti apa? Sekarang ini definisi bid'ah ini macam-macam. Mari kita merujuk definisi bid'ah kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu perbuatan baru. Perbuatan baru artinya perbuatan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Perbuatan baru yang dilakukan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Itu namanya bid'ah dhalalah sunnah. Perbuatan baru yang dilakukan oleh seseorang, ini yang perlu digarisbawahi yang terakhir itu, yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, kesepakatan ulama. Itulah bid'ah dhalalah sunnah. Berarti pemahamannya, kalau perbuatan baru itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada larangannya di dalam Al-Quran, tidak ada larangannya di dalam hadis, tidak bertentangan dengan ijma' ulama, maka dia bid'ah, tapi tidak termasuk dhalal. Tidak termasuk dhalal. Jadi bid'ah kalau secara bahasa sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini banyak sekali. Zaman ini berkembang. Zaman itu sangat berkembang. Sesuatu yang baru itu, inovasi itu akan selalu muncul. Kalau semua bid'ah, sesuatu yang baru itu dianggap sebagai dhalalah, ya kita semua tidak ada yang masuk surga, di neraka semua. Termasuk majelis Sabtu pagi. Cari dalilnya. Di zaman Rasulullah pada sahabat sama Nabi pagi-pagi majelis. Mau cari dalilnya ya sekarang nanti kita majelis dari Sabtu susah. Tapi majelis itu dilakukan Nabi kan? Bukan, Nabi punya majelis. Tapi hari Sabtu ada enggak? Pagi kan? Sabtu harus pagi lebih. Ya susah kita nyarinya. Nah, kalau mau dianggap semua yang baru itu dhalalah, berarti kita baca kitab ini masuk neraka. Nah, kita baca kitab masuk neraka. Terus yang masuk surga siapa nanti kalau semua di neraka ya? Atau baca kitab Minhajul Abidin, cari dalilnya dia. Dan Minhajul Abidin itu ada baru ratusan tahun setelah wafatnya Nabi. Atau bahkan pemahaman takwa 3 tingkatan. Definisi takwa cari di zaman Nabi. Mana sahabatnya Nabi takwa itu 3 tingkatan? Ada. Berarti itu bid'ah, ya bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah. Bukan bid'ah dhalalah. Ini kan jelas ini namanya inovasi. Ilmu itu akan terus berkembang. Penafsiran Al-Quran juga akan berkembang asal tidak bertentangan dengan akal, tapi justru mencerahkan, melengkapi, bukan bertentangan dengan akal, bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran namanya bukan mencerahkan, itu buat baru, membuat akal baru. Nah, sepanjang kita tidak bertentangan dengan usul, nas, Al-Quran, hadis, maka bid'ahnya sah-sah saja. Bid'ahnya sah-sah saja.
Tapi kalau sampai bertentangan, itu yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Itu yang disebut dengan bid'ah. Nah, itu makna di hadis tadi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu dhalalah. Yang dimaksud kul di situ adalah kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah. Setiap bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu yang dhalalah. Jadi kullu itu tidak mesti bermakna semua, tapi menunjukkan sebagian besar atau sesuatu yang memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu contohnya di dalam surat Kahfi. Di dalam surat Kahfi, Nabi Musa jalan sama Khidir. Jalan bersama Khidir. Ada yang bilang Khidir itu orang saleh, ada yang bilang Nabi. Pertama yang mereka lakukan naik kapal. Mereka berdua naik kapal. Tengah-tengah naik kapal, kapalnya ini dilubangi sama Khidir. Nabi Musa marah, ini sudah dibantu, minta mau numpang, dikasih tumpangan, di tengah jalan dilubangi kapalnya sama Khidir. Nah, Nabi Musa itu belum memahami ternyata Khidir itu diberi ilmu hakikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak akan membahas itu, nanti panjang tidak sampai di inti permasalahan. Tapi yang jelas Khidir itu melakukan itu atas perintah Allah. Kemudian dia memberi penjelasan kepada Nabi Musa kenapa dia melubangi kapal itu. Dia melubangi kapal itu sebetulnya tidak berlaku zalim, tapi mau membantu si pemilik kapal. Dari mana kamu bisa membantu? Hai Khidir, karena di depan sana, kata Khidir, di depan sana ada raja, ada sekelompok preman gitu ya. Raja ya khudu kullu safinatin ghasba. Lihat ya. Raja yang merampas, ada kata kullu. Kullu artinya apa? Semua. Jadi kullu bid'atin dhalalah. Ini Nabi Khidir mengatakan ya khudu kullu safinatin. Raja yang mengambil setiap kapal. Kalau ada kapal yang lewat di tempatnya dirampas. Tapi ternyata ada nggak kapal yang tidak dirampas raja? Ada. Kapal apa? Kapal yang cacat. Kalau kapal yang cacat tidak dirampas, makanya Khidir itu melubangi kapal. Kapal itu dilubangi sama Khidir, tujuannya apa sih? Biar raja itu melihat kapal itu, sudah lubang, tidak dirampas. Tapi Al-Quran menggunakan kullu safinatin, setiap kapal. Cuma ternyata tidak semua kapal, ada pengecualian di dalamnya. Nah, ulama kemudian mengadopsi ayat ini menjelaskan makna kullu bid'atin, yaitu yang dimaksud kullu bid'atin di sini bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kullu bid'atin, setiap perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis atau ijma' ulama, dhalalah. Itulah yang dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Kalau tidak bertentangan, tidak ada masalah. Salah satu contoh yang paling jelas yaitu perbuatan Sayyidina Umar yang terhormat. Sholat tarawih di zaman Nabi tidak berjamaah, nanti jamaah cuma sekali. Lalu kemudian membiarkan sahabat sholat tarawih di rumah masing-masing. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, kamu tidak mau sholat tarawih berjamaah, padahal sahabat itu nunggu Nabi Muhammad untuk sholat tarawih berjamaah. Asyik sholat tarawih berjamaah dengan Rasulullah. Ditunggu sama sahabat itu sampai sahur. Nabi tidak keluar-keluar. Sampai sahabat itu ada yang ambil batu kecil dilempari pintu rumahnya Rasulullah itu dengan
batu, jangan-jangan Rasulullah ketiduran, mau membangunkan Nabi tapi takut gitu ya. Ternyata sampai sahur Rasulullah baru keluar. Sholat subuh, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kok tadi ditunggu tidak sholat tarawih seperti kemarin? Kan nikmat sholat tarawih seperti kemarin. Kata Rasulullah, aku takut kalau kita sholat tarawih berjamaah terus, nanti oleh Allah tarawih itu diwajibkan. Kalau diwajibkan nanti membebani kalian. Nanti dari rahmatnya yang luar biasa ya. Memang betul kalau tarawih itu diwajibkan banyak yang dosa ya. Tarawih itu kan penuhnya malam pertama saja ya. Malam terakhir tinggal imam sama marwah masjidnya saja. Nanti bagus misalnya. Bagus berarti. Iya. Makanya itu Nabi itu tidak mau membebani umatnya. Tidak mau membebani umatnya. Biar jadi sunnah terus. Tapi Nabi sudah wafat. Kalau Nabi sudah wafat, hukum bisa berubah. Tidak bisa tahu-tahu turun wahyu. Turunnya sama siapa lagi? Wahyu. Tidak bisa. Ketika Nabi sudah wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar itu bersama sahabat tetap sholat tarawihnya tidak berjamaah. Jadi sholat di masjid, jamaah semua di masjid di para sahabat, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Zaman Sayyidina Umar ya seperti itu, sholat sendiri-sendiri. Tapi lama-kelamaan Sayyidina Umar itu melihat kok sholat sendiri-sendiri. Akhirnya dia mengumpulkan sahabat, mengusulkan sholat tarawih kembali berjamaah. Loh itu kan dulunya pernah berjamaah, saat apa itu bid'ah? Ya bid'ah karena Nabi kemudian memutuskan tidak berjamaah. Kok berani-beraninya Sayyidina Umar itu kemudian melakukannya berjamaah lagi? Ya karena itu tidak bertentangan dengan akal. Sholat sunnah itu boleh berjamaah, boleh berjamaah. Yang lebih menguatkan lagi, selesai melakukan sholat tarawih itu berjamaah, Sayyidina Umar itu keluar dari masjid kemudian mengucapkan hadhihi bid'atun. Selesai. Sayyidina Umar sendiri yang mengatakan sholat tarawih berjamaah ini bid'ah. Tapi dia kemudian menambahkan wa ni'matul bid'ah. Tapi ini bid'ah yang senikmat-nikmatnya. Bid'ah yang baik itu ya bid'ah seperti ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata tidak semua bid'ah itu dosa. Nah, tidak semua bid'ah itu dosa. Nah, kemudian kalau kita mau membahas masih banyak lagi perbuatan bid'ah yang tidak boleh, tidak boleh. Alhasil kalau lihat orang melakukan suatu perbuatan yang serta-merta menghakimi orang tersebut, ya. Apalagi di masa ini banyak orang main hakim sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan tahapan yang kedua, takwa dari perbuatan bid'ah ini, menjauhi perbuatan bid'ah. Yang ketiga, wa taqwa 'anil ma'asi al-far'iyah, bertakwa dari perbuatan maksiat al-far'iyah yang merupakan cabang, bukan akar, bukan maksiat dalam akidah, tapi maksiat perbuatan, seperti bertakwa dari dosa-dosa mulut, dosa-dosa telinga, dosa-dosa mata, dosa-dosa tangan, dosa-dosa kaki, atau dari lintasan sombong, dari lintasan riya, dari lintasan ujub. Nah ini 3 tingkatan takwa. Walaqad dzakara Allah Subhanahu wa taala fi ayatin wahidah. 3 tingkatan takwa ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu.
wa amilus salihati junahun bima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa amilus salihati thumma taqau wa amanu thumma taqau wa ahsanu. Ini ada 3 takwa yang disebutkan di dalam ayat ini, ada 3 takwa. Artinya kan laisa 'alal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, laisa 'alaihim junah. Mereka itu tidak berdosa fima ta'imu, atas apa-apa yang telah pernah mereka makan dari sesuatu yang haram. Maksudnya apa? Ini ayat ini turun ketika sekelompok sahabat itu merasa memiliki dosa karena dulu pernah memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dulu waktu mereka makan itu, makanan itu belum diharamkan, belum turun ayat pengharaman tentang makanan itu, khususnya minuman khamr. Dulu mereka minum khamr itu biasa-biasa saja, sudah Islam, karena belum dilarang. Karena khamr itu dilarang kan ada 3 tahapan, turun 3 tahapan ayat itu, baru kemudian dilarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Jauhi khamr itu, diharamkan khamr. Nah, mereka kemudian merasa berdosa karena dulu mereka itu gampang minum khamr. Turunlah ayatnya. Apalagi di antara mereka ada yang sudah wafat. Mereka tanya, bagaimana dulu si fulan yang sudah wafat dulu minum khamr terus dia? Dosa, berarti dia pulang bawa dosa, mati bawa dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan di dalam ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, junahun, laisa 'alal ladzina amanu wa amilus shalihat junahun, mereka itu tidak punya dosa fima ta'imu, atas apa yang pernah mereka makan. Tidak ada dosa. Ini harus dipahami loh sebab nuzulnya. Ini sebab orang yang nggak paham menggunakan ayat ini untuk makan barang haram malah. Itu loh dalilnya ada di Al-Quran. Orang yang beriman, pokoknya asal kita beriman, amal soleh, minum haram nggak apa-apa. Dalilnya ini laisa junahun fima ta'imu. Kamu ini kalau mau memahami Al-Quran harus belajar asbabun nuzulnya. Kalau belajar dari terjemahan bisa salah nanti. Nah, ini bisa salah. Idza mattaqau wa amanu. Jika mereka itu bertakwa dan beriman. Lihat ini. Pertama disebutkan idza mattaqau wa amanu. Jika mereka bertakwa lalu mereka beriman. Wa amilus shalihat. Ini yang pertama ya. Idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat. Kemudian diulang lagi, tsumma taqau wa amanu. Lalu diulang lagi yang ketiga, tsumma taqau wa ahsan. Kalau di dalam tafsir Jalalain kan perintah takwa yang kedua itu yaitu penekanan dari yang pertama. Perintah takwa yang ketiga karena berkaitan dengan wa ahsanu, bertakwa dari perbuatan zalim. Dari perbuatan zalim itu tafsir Jalalain. Tapi rupanya Imam Ghazali ini punya penafsiran lain ya. Imam Ghazali punya penafsiran lain. Dia mengatakan fattaqwa al-ula taqwa ahli syirik. Yang dijelaskan di dalam ayat itu idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat, takwa yang pertama yaitu takwa dari perbuatan syirik. Jadi ayat ini menjelaskan 3 tahapan yang tadi kita bahas. Wal iman alladzi dzukira ma'aha fil muqabilati tauhid. Kata iman yang disebutkan setelah kata takwa
itu maksudnya perintah untuk bertauhid. Jadi berarti maknanya idza battaqau, jika mereka itu bertakwa dari perbuatan syirik, wa amanu, yaitu dan bertauhid. Maknanya jadi seperti itu ya. Wa amilus salihah, lalu beramal baik. Wa taqwa atsaniyah anil bid'ah. Sedangkan perintah takwa yang kedua yaitu takwa dari perbuatan bid'ah. Wal iman alladhi dzukira ma'aha iqrarun bis sunnah wal jamaah. Sedangkan kata iman yang muncul setelah kata takwa yang kedua itu adalah penumpuhan jauh dari bid'ah tapi berada di dalam ahlus sunnah wal jamaah, berada di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya yang kedua itu summat taqau, yaitu dan kemudian mereka bertakwa dari bid'ah, wa amanu, dan iman mereka itu lurus akidahnya sesuai dengan sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu mereka yang akidahnya adalah akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jadi Ahlus sunnah wal jamaah itu 4 mazhab ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 mazhab ini akidahnya semua sama. Akidahnya Maturidiyah atau Asy'ariyah. Apa itu Maturidiyah Asy'ariyah yang harus belajar? Akidahnya harus belajar. Akidah ini penting ya. Sebab orang kalau akidahnya melenceng dari akidah Nabi Muhammad SAW, berarti takwa yang nomor 2 ini dia belum melakukan takwa. Dia belum bertakwa dari perbuatan bid'ah. Bid'ah itu yang sebenarnya adalah bid'ah di dalam keyakinan, mencetuskan hal baru di dalam keyakinan. Keyakinannya melenceng dari keyakinan Nabi Muhammad SAW, walaupun dia itu Islam. Makanya kita harus memiliki keyakinan yang benar terhadap sifat-sifat Allah. Harus belajar sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar seperti apa. Sifat malaikat. Kita dapati sekarang ada orang Islam, sholat, tapi tidak percaya kalau nabi-nabi itu maksum. Nabi itu dosa, bisa dosa, tidak ada nabi maksum. Ini akidahnya sudah melenceng. Atau sholat, zakat, tapi dia meyakini Tuhan itu umpamanya Tuhan itu terikat dengan tempat. Ini melenceng akidahnya. Atau Tuhan itu punya tangan seperti tangan manusia. Kalau saya agamanya apa? Islam. Sholat. Tapi dia meyakini Tuhan punya tangan seperti tangannya orang. Itu kan di ayat disebutkan. Tabarakallazii biyadihi mulk. Di tangannya itu ada kerajaan. Kita tidak boleh takwilkan ayat. Jadi tangan itu ya tangan. Berarti Tuhan punya tangan. Oh, berarti tangan itu tidak paham, tidak yang benar. Sebab di ayat yang lain Allah mengatakan laisa kamitslihi. Jadi pun Allah itu tidak serupai apapun, siapapun. Nah ini berbahaya. Atau meyakini hal-hal lain yang melenceng dari akidah yang benar. Nah, beliau sendiri Imam Ghazali menyatakan bahwa akidah yang benar ahlus sunnah wal jamaah. Dan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awarah jelas sekali dia mengatakan akidah yang benar adalah akidah Asy'ariyah. Dia mengatakan, dan saya alhamdulillah saya dan datuk saya Al-Husainiyin, karena dia itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, saya ini menimba akidah ini
dari orang tua saya, dari orang tua saya, sampai Al-Husainiyin, kata nasab dia ini berasal jalurnya dari Sayyidina Husain sampai ke Nabi Muhammad SAW. Akidahnya seperti akidah yang diyakini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, makanya kemudian disebut akidahnya akidah Asy'ari. Nah, seperti apa itu? Belajarnya juga dengan guru yang benar, jangan belajar lewat Google. Kalau belajar lewat Google nanti ngawur lagi belajarnya, atau belajar dengan guru yang tidak jelas. Ini penting, akidah ini sangat penting ya. Makanya yang pertama, yang kedua ini summat taqwa wa aman. Ini tinggal sedikit ya, saya lanjutkan sedikit. Wa taqwa atsalitsah, takwa yang ketiga, anil ma'asi al-badiyah. Summat taqwa wala iqrar fi hadhihi manzilah. Di takwa yang ketiga ini tidak ada ikrar, tidak ada iman. Tidak ada iman. Yang pertama sama yang kedua ada iman. Nah, yang ketiga itu tidak ada iman. Yang pertama tadi summat taqwa wa amanu wa amilus shalihah. Yang kedua summat taqwa wa amanu. Yang ketiga summat taqwa wa ahsanu. Tidak ada aman. Nah, karena tidak ada ikrar di sini, kata Imam Ghazali ini mau menjelaskan takwa yang ketiga ini fagabilahat al-ihsan. Perbandingannya takwa yang ketiga ini dengan ihsan. Kalau takwa yang pertama perbandingannya dengan iman, tauhid. Takwa yang kedua perbandingannya dengan iman, yaitu ikrar di sunnah wal jamaah. Takwa yang ketiga perbandingannya dengan ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu at-tha'ah wal istiqamah 'alaiha. Perbuatan taat dan istiqomah dalam ketaatan. Makanya makna takwa yang ketiga ini bertakwa dari perbuatan maksiat yang bertentangan dengan ketaatan. Ini tafsirnya Imam Ghazali ya mengenai ayat ini. Fatakunu manzilatan mustajib ta'ah, hingga takwa yang ketiga ini tahap yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu adalah ketakwaan yang mengarah pada keistiqomahan dalam ketaatan. Berarti kalau mau takwa, pertama takwa dari syirik, kedua takwa dari bid'ah, ketiga takwa dari maksiat. Ini 3 tahapan takwa. Kalau 3 ini dijalani, yaitulah orang-orang yang bertakwa. Fal ayat jumi'at dzakar al-manazil. Ayat itu jama'at dzikral manazil. Ayat yang tersebut di atas menghimpun 3 tingkatan takwa. Manzilatul iman, kedudukan iman, manzilatul sunnah, kedudukan sunnah, bertentangan dengan bid'ah ya, sunnah, manzilatul istiqamah di ta'ah, takwa kedudukan istiqamah dalam ketaatan. Fahadha ma dhalahul ulama rahimahumullah fi bayani ma'na taqwa. Inilah yang disebut oleh para ulama, semoga Allah merahmati mereka, tentang penjelasan sifat takwa. Qultu ana, aku berkata. Nah, ini qultu ana ini mulai masuk ke pendapatnya Ghazali. Imam Ghazali sendiri punya makna tentang takwa. Jadi Imam Ghazali ini dari luasnya ilmunya, dia kalau mau membahas satu masalah, dia sebutkan dulu pendapat-pendapat ulama, baru kemudian dia menyebutkan ini pendapatnya. Berarti dia ini termasuk ulama besar juga, dia bisa berpendapat ya. Jadi kita ini belum sampai kesimpulan makna takwa oleh Imam Ghazali itu sendiri, tapi yang baru kita bahas adalah makna takwa yang bersumber dari guru-guru Imam Ghazali
Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa itu makna takwa menurut Imam Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita sifat takwa dan sifat wara' lahir dan batin, dan menganugerahi kita keistiqomahan dalam mendirikan dua sifat itu hingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan nafsu kita nafsu yang dirahmati oleh Allah, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang bisa menjadi tunggangan bagi kita untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna a'tarafna wa annana asrafna ala asrafna fa alayna tawbah taghsil li kulli hawba waskur lana ma'afati wa amin rahati waghfir li walidina rabbi wa qawlina wa hadi wa ikhwani wa sa'iril khilani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عنا آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سهول بالمصطفى رسوله نحظى بكل سهول بالمصطفى رسوله نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عند تخصيص به والحمد لله في الهدي والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعالمين.